علماء موجود ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رو دیا، فرمایا لوگوں تمہیں کیا پتا ہے 1,24,000 پیغمبروں رسولوں نبیوں کو جتنا اللہ کی راہ میں ستایا گیا ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو ستایا گیا۔ اشد الناس الانبیاء ثم امثل ثم امثل، اتنا ستایا گیا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا 23 برس میں ایک وقت ایسا نہیں جو پیٹ بھر کے کھانا کھایا، 23 سال میں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مدینہ پاک میں جتنے دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، ایک عرصے تک ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ ملتا تھا 24 گھنٹے میں۔ کبھی اپنی ماں کا کھانا تو دیکھو۔ السلام علیکم دوستو، آپ کا ویلکم ہے ہمارے چینل ایس ٹی ملتانی ریئیکٹ پر۔ آج قاری حنیف ملتانی بیان کا ٹاپک ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فاقہ۔ بہت ہی ایموشنل کر دینے والا بیان ہے، چلیے دوستو مل کے سنتے ہیں اس بیان کو۔ عورتیں اگر سن رہی ہو کبھی تو سوچو اس کا بھی تو پیٹ تھا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی، کسی کی گھر والی تھی، اور رو کے فرماتی ہیں کہ اس کا بھی قلق جب ہوا جب وہ ایک کھجور کا دانہ بھی نہ ملا، اور فرماتی ہیں میری آنکھ نے 3 چاند لگاتار دیکھ لیے کہ نبی کے چولہے میں آگ نہ جلی۔ حضرات علماء کرام، طلباء اعزام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، مدرسہ عربیہ خیر المدارس کا سالانہ جلسہ ہے۔ یہاں سٹیج پہ میں کافی دیر سے بیٹھا تھا اور ایک خیال مجھے پریشان کرتا رہا کہ یا اللہ تیری قدرت کا کیسا نظام ہے، کبھی یہ سٹیج کتنا حسین اور کتنا بزرگوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ ایک طرف سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھتے تھے، دوسری طرف مولانا احمد علی صاحب لاہوری جیسے رحمہ اللہ جیسے قطب اور ابدال ہوتے ہیں۔ بہت بڑا سٹیج ہے یہ، ہم اور آپ اس کی عظمت کو نہیں جانتے۔ ہم نے اس سٹیج پہ مولانا بدر عالم مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا، بہاول نگر میں تشریف رکھتے تھے تو تشریف لایا کرتے تھے، شاہ جی تو ہر سال تشریف لاتے تھے، بڑے بڑے حضرات یہاں تشریف لانے والے ہوتے تھے، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ خیر المدارس کی ایک ایک اینٹ سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے۔ بہت بڑا پرانا ادارہ ہے، اور ان 10-20 سال میں بڑا جگہ جگہ انقلاب آیا، تبدیلی آئی، نظام برباد ہو گئے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس دور میں بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ یہ دارالعلوم زندہ اور تابندہ ہے۔ ہر کمرے میں اس کی روشنی ہے، ہر علاقے میں اس کا نور ہے۔ مانے نہ مانے ماننا پڑے گا کہ خیر المدارس نے ساری زندگی علمی اور عملی ذوق شوق میں گزاری۔ اللہ پاک نے یہاں وہ اساتذہ کرام کی وہ دولت عطا فرمائی۔ ابھی کچھ دیر پہلے مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میں قبر پہ کھڑا تھا، خیال کی بات ہے، الحمد شریف میں نے 3 دفعہ پڑھی، جب بھی پڑھتا تھا خیال آتا تھا قاری رحیم بخش کیا کہتا ہوگا، غلط پڑھ رہا۔ 3 دفعہ الحمد شریف پڑھی، دوبارہ تسلی نہ ہوئی۔ ان حضرات کی ساری زندگیاں یہاں لگ گئی، ایک لگن میں، ایک ذوق میں، ایک شوق میں۔ ہماری طرح اگر وہ بھی دنیا بٹورنے پہ لگتے تو یہ کبھی سے فنا ہو جاتا۔ مولانا تنویر الحق صاحب آپ حضرات کو اچھی طرح سمجھا رہے تھے کہ دنیا یوں ہے اور دنیا اس طرف جا رہی ہے۔ مولانا اب تو سمجھانے کی ضرورت نہیں، یہ ہم سے زیادہ سمجھدار بیٹھے ہیں۔ ایسی دوڑ ہے دولت کی، اقتدار کی۔ ابھی 2 مہینے سے زیادہ ہیں بلدیاتی انتخابات میں، اور سارے کونسلر بننے والے انگڑائیاں لے رہے ہیں۔ اب گلیوں میں جھاڑو نہیں دینی پڑے گی، بلکہ ان کے پجامے اور دھوتی تو جھاڑو دے دیں گے جو ووٹ مانگنے آتے ہیں۔ ساری رات دروازہ کھٹکے گا، اندر سے پوچھا بھائی کون ہے، اگر جی وہی تمہارا پرانا خدمت گزار چمڑے پار۔ کبھی بلدیاتی الیکشن ہے تو کبھی وزارتی الیکشن ہے، اور اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہندوستان سے جنگ ہو گئی تو نواز شریف کو فوج کی ضرورت نہیں پڑے گی، وزیروں کی فوج چڑھا دے گا۔ ایسا حال ہے، اور یہ وزیر بڑے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ یا خیر المدارس کا جلسہ 3 دن کا ہوتا تھا، قاسم علوم کا لانگ خاں میں ہوتا تھا، تو یہاں ایک وزیر آیا ملتان میں،
اس نے سوچا مولویوں کی تقریر تو لوگ بڑے سکون سے بیٹھ کے سنتے ہیں، اور وزیروں کی تقریر میں گنڈیریاں کھا رہے ہیں، مالٹے کھا رہے ہیں، سنتے ہی نہیں۔ تو اس نے کہا یہ گر ہے، پہلے درود شریف پڑھواتے ہیں مولوی۔ کہنے لگا سارے پڑھو درود شریف، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اتنی بڑی تعلیم ہے ان کی کہ کیا پوچھتے ہو۔ پچھلے دور میں حاصل پور میں ایک وزیر آیا، ابھی زندہ ہے، میرے نام کا نام ہے اس کا، ساتھ رامے لگتا ہے۔ حاصل پور میں آیا اور تقریر کی، کہنے لگا میں ان مولویوں کے پیٹ پھوڑ کے حلوہ نکال کے چھوڑوں گا۔ اور 2-4 دن کے بعد ساتھی مجھے لے گئے، کہنے لگے تکڑا ہو جا۔ میں نے کیوں؟ کہ وہ یوں کہہ گیا۔ تو میں نے تقریر میں کہہ دیا کہ وزیر صاحب اگر ہمارا کھایا ہوا حلوہ نکالنا مقصود ہے تو پیٹ پھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈاکٹروں کو بلواؤ گے، نرسوں کو لاؤ گے، دوا دارو کرو گے، مہینوں کا خرچہ دو گے، اگر ہمارا کھایا ہوا حلوہ آپ کو ضرورت ہے صبح تشریف لے آنا، تازہ پیش کر دیں گے۔ بتانا یہ چاہتا تھا کہ یہ ضرورت سے زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ لوگ احمق سمجھتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں۔ مولویوں سے یہ کام لینا جانتے ہیں، کام دینا نہیں جانتے۔ اور مولوی بعض اوقات پاگل ہو جاتا ہے، اپنی عزت افزائی کو دے کر وہ سمجھتا ہے یہ تو میرے بالکل مرید ہو گئے۔ اب یہاں خیر المدارس میں بھی دستار بندی ہوگی نا، ہوگے گی نا؟ کیوں جی ہوگے گی نا؟ ایک مولوی صاحب نے لیڈی ڈیلا کی پہلے ہی دستار بندی کر دی، ایک مولانا نے پہلے ہی دستار بندی کر دی۔ کون سمجھائے؟ یہ کام لینے کے بڑے ہوشیار ہیں۔ بس جی ہم تو آپ ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کے تابع دار ہیں، جیسے فرماؤ گے ویسے ہی ہو جائے گا۔ اور جب آیا ٹائم، انہوں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہ ملا بکواس کرتا ہے، ایک نہیں سنتے۔ 45 سال ہو گئے یہ تماشا دیکھتے سنتے، کانوں کے پردے گل گئے، یہ نہ باز آئے۔ اچھا لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ اسلام کے نام پر ہی ہم نے ان کو ووٹ دیا۔ بالکل نہیں، کوئی اسلام کے نام پہ دیتا، نہ کوئی ووٹ مانگتا۔ اور مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک گاڑی میں لوگ سفر کر رہے تھے، ایک آدمی کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ تو گاڑی کھڑی تھی اسٹیشن پہ، وہ کہنے لگا ابا مجھے پیاس لگی ہے۔ انہوں نے کہا جلدی کرو گاڑی کھڑی ہے، وہ سامنے نلکا ہے۔ اس نے جا کے نلکا گیڑا، گاڑی چل پڑی۔ اس نے کھڑکی میں سے، اس کا نام تھا اسلام الدین چھوکرے کا، کھڑکی میں سے منہ نکال کے ارے اسلام جلدی پکڑ، جلدی کرنا، ڈنڈا پکڑ لے، ارے اسلام۔ وہ یوں اپنے بلائی بیٹے کو ڈبے والے کہنے لگے زندہ باد۔ اس کا لڑکا رہ گیا، گاڑی چل گئی، مڑ کے کہنے لگا تمہارا بیڑا غرق ہو، میرا بچہ رہ گیا، تم زندہ باد مرد آباد میں لگے ہوئے۔ جو آتا ہے وہ اپنی چلا کر کے ایک طرف اٹھتا ہے۔ اسلام نعروں سے کبھی نہیں آیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پوری جماعت نے خون کی ندیاں بہا کر اسلام لایا۔ اسلام کے سر میں درد ہو رہا ہے، اسلام کو کوئی مرغی اٹھ رہی ہے، گھروں میں گھستا پھرتا ہے۔ جب ہمیں چاہیے ہی نہیں تو کیوں آ جائے؟ اسلام کا ہاضمہ خراب ہو رہا ہے، کئی جگہ نہیں ملتی اس کو جو ہمارے یہاں آئے گا۔ جب ہم چاہتے ہی نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں تو کیوں آ جائے؟ اور اسلام تو ایسی چیز ہے، علماء موجود ہیں، بخاری شریف میں روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رو دیا، فرمایا لوگوں تمہیں کیا پتا ہے 1,24,000 پیغمبروں، رسولوں، نبیوں کو جتنا اللہ کی راہ میں ستایا گیا، ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو ستایا گیا۔ اشد الناس الانبیاء ثم امثل ثم امثل، اتنا ستایا گیا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ 23 برس میں ایک وقت ایسا نہیں جو پیٹ بھر کے کھانا کھایا، 23 سال میں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مدینہ پاک میں جتنے دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، ایک عرصے تک ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ ملتا تھا 24 گھنٹے میں۔ کبھی اپنی ماں کا کھانا تو دیکھو،
औरतें अगर सुन रही हो, कभी तो सोचो, उसका भी तो पेट था, वो भी तो किसी की बेटी थी, किसी की घरवाली थी। और रो के फरमाती हैं कि उसका भी कलक जब हुआ जब वो एक खजूर का दाना भी ना मिला। और फरमाती है मेरी आंख ने 3-3 चांद लगातार देख लिए कि नबी के चूल्हे में आग ना जली। कुदरत की तकसीम तो देखो, फिरौन के पास दौलत है, कारून के पास दौलत है, हामान के पास दौलत है, शद्दाद के पास दौलत है, और नबी के पेट पे पत्थर बंधे हुए। वैसे कहता अल्लाह पाक मेरा महबूब है, सारे जान का सरदार है, और पेट पे 2-2 पत्थर बंधे हुए हैं। अगर अल्लाह को दौलत से प्यार होता तो नबी का घर सोने से भरता। पता चला कि अल्लाह को दौलत से प्यार नहीं बल्कि फाके से प्यार है, और हम इसमें राजी नहीं। अगर हम राजी हो जाएं तो एक दिन में बात बदल सकती है, एक दिन में। मगर हमारे यहां तो बातचीत का निजाम भी ऐसा है, वो एक चूड़ियां बेचने वाला अपनी छबड़ी में चूड़ियां लेके बाजार में आ गया, आगे मिल गया मेरी बरादरी का राजपूत, यूं लाठी मार के कहने लगा क्या है वे? कहने लगा एक दफा और कर दे, कुछ भी नहीं। इसी तरह एक दफा और कर दे, कुछ भी नहीं। क्या हाल है, किस तरह काम बने। बस लोगों को आदत पड़ गई है, कभी उस मौलवी के पास आ गए, कभी उस पीर फकीर के, दुआ कर देना, दुआ कर देना। अरे दौलत के लिए तो रात दिन तुम मारे मारे फिरते हो, और सारे कामों के लिए कहते हो दुआ कर देना। यहां लक्कड़ मंडी मोड़ पे बहुत दिनों की बात है, डॉक्टर सईद साहब बैठे हैं, अच्छा आदमी, अल्लाह सलामत रखे। जब शुरू में दुकान खोली तो हम दोस्तों को बुलाया, बोतल पिलाई, मटर खिलाए, बूंदियां खिलाई। शेख सत्तार कहने लगा कि दुआ करो डॉक्टर साहब की दुकान खूब चले। मैंने कभी बोतल के पैसे ले ले, बूंदी के पैसे ले ले, मैं तो दुआ नहीं करता। लोग बीमार हो, बेड़ा गर्क हो तो इसकी दुकान चले, मैं दुआ क्यों करूं? बोतल पिलाई है, पैसे ले लो, क्या बात है? दुआ का तमाशा बन गया। वहां मस्जिद में आ जाते हैं जुमे वाले दिन अक्सर। एक दिन एक नौजवान आया कि जी दुआ कर देना, मेरी दादी फौत हो गई। अब आदत है हर आदमी पूछ लेते, मैंने कहा यार बीमार थी? नहीं जी। मैंने कहा फिर क्या हुआ? जी वीसीआर देख रही थी, देखती देखती लेट गई और मर गई। मैंने कहा जल्दी जा दादी की कब्र पे लिख के हजरत वीसीआर शहीद रहमतुल्लाह अलैह, और दादी का उर्स भरना। इतनी नेक दादी जो वीसीआर के सामने मर गई। एक बात और भी तो सोचो, जिस खानदान की दादी ऐसी हो उसकी पोती कैसी होगी। यह हमारा माशरा है, ये दुआएं हो रही हैं। कभी कोई आएगा जी अब्बा जान नश्तर में है, दुआ कर देना, खुदा की कसम मर गया हूं, लुट गया हूं, कर्जदार हो गया हूं, डॉक्टरों ने मेरे चमड़ा पाड़ लिया, बेकाये की दुआ करूं? बस जी यही दुआ कर देना, अल्लाह पाक या इधर कर दे या उधर कर दे। असल प्रोग्राम उधर का ही है। और इस औलाद को कोठियां बना के दो, बंगले बना के दो, और इनको तरह तरह की सहूलतें दो। तू बीमार पड़ गया तो तेरे मरने की दुआएं मांगते फिरते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर ऐसा घर था कि खड़े होकर यूं खजूर की छत को हाथ लगा लेते, अच्छी तरह का झोपड़ा भी नहीं। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सैयदा खातूनी जन्नत के मकान पे तशरीफ लाए, दरवाजे पे खड़े होकर फरमाया बेटी मैं अंदर आया चाहता हूं। अंदर से आवाज आई तशरीफ लाने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दो। चादर अंदर फेंक दी, तशरीफ ले आए। बेटी आज क्या बात थी, कैसी आवाज लगाई, चादर पहले क्यों तलब की? रोती हुई अर्ज करने लगी अब्बा इतनी गुर्बत है, इतनी तंगी है, इतनी नादारी है, इतना कपड़ा नहीं जो सारा बदन छुपा सकूं। बाप की मौजूदगी में खड़ी होकर नीयत बांधी, धड़ाम से गिर पड़ी, फिर नीयत बांधी, फिर धड़ाम से गिर पड़ी, फिर नीयत बांधी, फिर धड़ाम से गिर पड़ी। पूछ लिया बेटी क्या बात है? अर्ज करने लगी अब्बा आज तेरी बेटी का 4 दिन का फाका है। दरियाए करम जोश में आ गया, दुआ फरमा दी। यूं फरमाया बेटी जरा मुसल्ला तो उठा के देखो। ऐसे ही घबरा गई खाम। मुसल्ला उठा के देखा, मुसल्ले के नीचे की सारी जमीन सोने की बन गई, सारी जमीन सोने की बन गई। और यूं फरमाया जितना चाहो उठा लो।
لیکن قیامت میں حساب دینا پڑے گا. تم ہوتے یا میں ہی ہوتا اتنی بڑی گٹڑی باندھتے قیامت تک ختم نہ ہو. ہاں لیکن جب ابا کی زبان سے یہ لفظ قیامت سنا اور حساب کی بات سنی، میں تمہیں قسم اٹھا کے کہتا ہوں فاطمۃ الزہرا نے 4 دن کے فاقے والی نے تھوک دیا سونے والے اور مسلح ڈال دیا. ابا فاقے منظور ہے، قیامت کا حساب منظور نہیں. کیا اندازہ لگا سکتے ہیں ہم ان لوگوں کی زندگی کا؟ کیسے معلوم ہو کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ اتنا صبر، اتنا صبر. آخری وقت ہے، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی کو بلایا اور بلا کے فرمایا میری ایک وصیت ہے، میری ایک نصیحت ہے، میرا انتقال اگر دن میں ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. کیوں، کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگی زندگی میں کسی غیر محرم کی مجھ پہ نظر نہیں پڑی، میرا دل چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے. جب اتنا پردہ تھا، اتنی غیرت تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد 6 مہینے زندہ رہی، نہ رج کے کھایا، نہ کبھی کسی نے ہستی دیکھی، رویا کرتی تھی ہر وقت. اے انس وہ ہاتھ دکھا جس ہاتھ سے تم نے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی ہے. کیا آج بن سکتا ہے؟ نہ سنت کا طریقہ ہے، کوئی چیز ہی نہیں رہی، ساری چیزیں ہم نے خود اڑا دی. ساری چیزوں میں انگریز کا معاملہ پسند ہے. اب ہم نے مردوں میں باز کہنے کم کر دیا، ہم عورتوں میں باز کہنے لگ گئے. میں نے ایک جگہ باز کہہ دیا لاہور میں کہ یہ مرد جو نماز نہیں پڑھتے اس کا گناہ تمہیں ہوگا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے پہلے زمانے میں عورت مرد کی تابع دار ہوتی تھی، اب ہم غریب ہیں، کمزور ہیں، ہم تمہارے تابع دار ہیں. میں نے کہا شرط تجربہ کر کے دیکھ لو، جس کا گھر والا بے نماز ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، 3 دن اکڑ کے دکھا دے، انشاءاللہ چوتھے دن اگر اگلی صف کا نمازی نہ بن جائے تو مجھے کہنا. جب بھی کوئی بات کرے نا تم کہہ دو بس کر، بدبخت ہے، بے نمازی ہے، بدتمیز ہے، پڑے جا. یوں ہی ذرا نخرہ کر کے دکھا دے کون سا تجھے گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے. اس سال کے دوسرے سال میں اس موقع پہ جب گیا تو ایک لڑکی نے مجھے بتایا کہ میری تمنا تھی کہ داڑھی والا مرد ہو میرا، لیکن ماں باپ نے شادی کی، وہ داڑھی منڈا تھا. یوں کا ایک دن داڑھی منہ صفا کرا کے تازہ بالکل اس طرح کا منہ بنا کے آیا جیسے وساخی بتاؤ ہوتا ہے. کہنے لگی مجھے شرارت سوچی. میں نے کیا کیا، آرام سے بیٹھا تھا، اس کے سر پہ اپنا دوپٹہ ڈال دیا اور سامنے شیشہ کر دیا کہ دیکھ لے تیرے منہ میں میرے منہ میں کوئی فرق ہے. کہنے لگی داڑھی رکھ لی. یہ داڑھی جو لوگ منڈواتے ہیں ان عورتوں کے ڈرتے تو منڈواؤں ہیں، ورنہ کوئی وزن تھوڑی ہے. ہم جو داڑھی رکھتے ہیں مزدور تھوڑے لیے پھر رہے کہ ہاں یار داڑھی چبا. صرف عورتوں سے ڈر کے کہ کبھی بیوی آگے روٹی رکھ کے اور یوں نہ کہہ دے بابا کھا لے. اندازہ لگاؤ یہ ساری چیزیں اس معاشرے میں آئی ہیں اور خامخواہ آئی ہیں، کوئی حقیقت نہیں ان چیزوں کی. اسلام کو تو کافر لوگ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے. سیدہ ام حبیبہ سب کہہ دو زور سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، مومنوں کی ماں. خود فرماتی ہیں کہ جس یہودی سے میرا پہلا نکاح تھا وہ میرے سامنے بیٹھا تھا اور رات کو میں نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ آسمان کا چاند ٹوٹ کر میری گود میں آ گیا. تو ام حبیبہ فرماتی ہیں میں نے اپنے خامن کو بتایا کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے اور جب سے خواب دیکھا میرا دل خوشی سے مسرور ہے، خوشی آ رہی ہے دل میں کہ آسمان کا چاند اتر کر میری گود میں آ گیا. تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب بیان کیا، میرا جو وہ خامن تھا نا کافر، اس نے او کیا نہ تو کیا، پڑاخ سے میرے منہ پہ تھپڑ مارا اور کہنے لگا ہاں
جان گیا ہوں، سمجھ گیا ہوں اس نبی کی بیوی بننے والی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ہے کافر، عورت کے خواب کو پہچان گیا۔ آسمان کا چاند تو وہ نبی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی فرماتی ہے کہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھی تھی تو مجھ سے پوچھا تیرے یہ منہ پہ نشان کیسا ہے، کیونکہ میں شرم کی ماری منہ جھکا بیٹھی۔ پھر دوسری مرتبہ پوچھا، پھر تیسری مرتبہ پوچھا تو میں نے عرض کر دیا کہ یوں واقعہ ہوا تھا۔ تو فرمایا ام حبیبہ تو نے تو میری نبوت کا چاند پہلے ہی سے دیکھ لیا، ہزاروں لاکھوں واقعات ہیں صحیح معنوں میں بنے اور چلے دنیا میں، ایک ایک ایسا کا کام کرتا چراتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا قافلہ اس کا مہمان بنا، اس نے 2-3 بکریاں ذبح کی اور کھلائی ان کو، لیکن رات کا آدھا حصہ گزرا تو بکریوں والا روتا ہوا آیا۔ انہوں نے پوچھا بھی کیا ہوا، رویا کیوں؟ کہنے لگا میری بکری بھیڑیا لے گیا۔ میں نے کہا پھر یار رونے کی کیا بات ہے، لاکھوں بکریاں تیرے پاس، ایک بھیڑیا بھی لے گیا تو کیا ہوا، کون سی کمی آ گئی؟ تو اس نے روتے روتے کہا کہ بکری کو نہیں روتا کہ اور اصل میں رونا اس بات کا ہے میرے والد کی زندگی میں، میری زندگی میں بھیڑیا بکری کبھی نہیں لے گیا، آج لے کے گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ فاروق اعظم کا جنازہ اٹھ گیا، ٹیلی فون نہیں، وائرلیس نہیں، اس سے اندازہ لگا لیا کہ بھیڑیا بکری کیوں لے گیا، کہ معلوم ہوتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھ گیا ہے، جبھی تو بھیڑیا بکری کو لے گیا۔ آج ہمیں کیسا معلوم ہو؟ اور ایک ایک صحابی سیدنا خالد بن ولید سارے قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسم پروردگار کی جب یہ قصہ واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے میرے دل میں ٹیس لگتی ہے اور بڑی دیر تک رہتی ہے۔ 125 جنگ لڑے حضرت خالد بن ولید نے، کتنے؟ 125، اور ایک میں بھی شکست نہیں ہوئی، ایک میں بھی۔ ہمارے سامنے تو اگر ایک جہاد کا اعلان ہو جائے گا نا، کوئی پیشاب کی کوئی لیٹرین میں گھس جائے گا، کوئی غسل خانے میں گھس جائے گا۔ 125 جنگ لڑنے والا فاتح جرنیل سیف اللہ، کسی مجلس میں کسی شاعر نے شعر پڑھے، اس کو 2-4 آنے کو تھوڑے سے پیسے انعام میں دے دیے، بھلا یہ کیا کوئی کفر تو نہیں کر دیا؟ کسی نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ خالد بن ولید نے شاعر کو پیسے دیے، تو بلایا ہے، سینکڑوں جرنیل ہیں، گول دائرہ بنایا سب جرنیلوں کی موجودگی میں کہ تم نے میری اجازت کے بغیر، اور یہ کوئی سرکاری ضرورت تھوڑی تھی، کیوں پیسے دیے؟ خدا کی قسم الفاروق میں شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کی وردی اتار لی، ہتھیار اتار لیے، اور دونوں ہاتھ یوں پیچھے باندھ کر خالد بن ولید کے سارے جرنیلوں کے دربار کے چاروں طرف 7 چکر کچوائے گئے۔ ارے نماز پڑھنا اور ہے، سجدے کرنا اور ہے، قربانی کرنا اور ہے، خدمت کرنا اور ہے، یہ نیکی نگاہ نبوت کے سوا اور کسی کی نگاہ نہیں دے سکتی۔ اتنا بڑا فاتح جرنیل، سینکڑوں جرنیلوں کی موجودگی میں ہتھیار اترے، پگڑی اتری اور پیچھے ہاتھ باندھ کر 7 چکر لگائے گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کوئی تو خالد بن ولید کا کپڑا دیکھ رہے تھے اور میں خالد بن ولید کا چہرہ پڑھ رہا تھا، 7 چکر پورے لگ چکے تھے، خالد بن ولید کے چہرے پہ اتنا بھی فرق نہیں آیا جیسے اڑد کی اوپر سفیدی ہوتی ہے، ذرہ برابر احساس نہ ہوا کہ میں اتنا فاتح جرنیل اگر 4 آنے کسی کو دے دیے، اتنی بڑی بےعزتی۔ نگاہ نبوت نے ان حضرات کو ایسا بنا دیا تھا کہ تمام دل کے اندر سے اس قسم کے خیالات سارے ہی نکل گئے تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سارے قید رحمت اللہ علیہ، مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ تم نے بہت دن ہو گئے اپنا کوئی حال نہیں لکھا، تو مولانا گنگوئی نے جواب دیا کہ جی اب تو یہ حال ہے، میرے منہ پہ کھڑا ہو کر کوئی گالیاں دے تو رنج نہیں ہوتا، میرے منہ پہ کھڑا ہو کر کوئی تعریف کرے تو خوشی نہیں ہوتی۔ تو حاجی صاحب نے لکھا بس میں یہی تو چاہتا تھا، اب تو کام بن گیا، کام بن گیا، پھر تو گالیوں پر رنج نہیں، تعریف پہ خوشی نہیں، یہی میں چاہتا تھا۔ اللہ والے بھی یوں ہی اصلاح کرتے ہیں تمام معاملات میں۔
इन बुजुर्गान दीन ने कोई थोड़ी मेहनत नहीं की। आज तो इश्तिहार है, अखबार है, मदारिस है। खुदा की कसम वो भी तो कोई वक्त होगा जब अल्लाह वाले को कोई गली से नहीं गुजरने देता था। और अंग्रेज की बदमाशी उनके साथ थी। मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं दिल्ली के चारों तरफ अरबी के 4000 मदरसे थे। 4000 अरबी के मदरसे थे। सन 57 की जंग आजादी में अंग्रेज से जो टकराए, एक तालिब इल्म न बचा, एक उस्ताद न बचा, अजान देने वाला न बचा, नमाज पढ़ाने वाला न बचा, लांगरी न बचा, तमाम के तमाम। और दिल्ली से लेकर पानीपत तक, और दिल्ली से लेकर मुरादाबाद तक, और दिल्ली से लेकर रोहतक तक, चारों तरफ 50-80 मील के एरिए में कोई दरख्त ऐसा न था, कोई शाख ऐसी न थी जिसमें किसी आलिम दीन की लाश न लटकी। तुम हमें देखकर बातें करते हो कि मौलवी का कोई इतबार नहीं। ठीक है, हमारा इतबार नहीं, लेकिन हमारे बड़े बहुत कुछ थे, कुर्बानियां दी हैं। आज नवाज शरीफ की वजारत, सदर साहब की सदारत, और ये डीसी की डीसी पड़ा, और ये गवर्नरों की गवर्नरियां उलमाए देवबंद की कुर्बानियों के सदक़े में है। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब माल्टे की जेल में भेजे गए जजीरा अंडमान में, तो समुद्री जहाज से उतरे और एक अंग्रेज आगे आगे चला कि आप लोगों को रास्ता मालूम नहीं, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। हजरत शेखुल हिंद ने फरमाया इस बदबख्त को बुलाओ, हम इसके पीछे नहीं चलेंगे, हम अंग्रेज के पीछे चले। जब उन्होंने पूछा कि आप चलते क्यों नहीं, तो फरमाया कि हमें पीछे होकर यूं बताते रहो कि दाएं चलो बाएं चलो, अंग्रेज आगे चलेगा तो मैं नहीं चलूंगा। और आज हम जितने भी मर्द औरत है रात को दुआ मांग के सोवे, या अल्लाह सुबह को अंग्रेजड़ी बना दे हमें। छोटा बच्चा होता ना 2-2.5 साल का, माँ कोशिश करती है नुआ धुआ के सुरमा स्याही करके और अंग्रेजी नुमा कपड़े पहना के, वो एक यहाँ को भी पहनाती है जैसे घोड़े का साज होता है, फिर उंगली पकड़ के सास के पास लाती है। खाला देखो खुदाई कसम ऐसा मालूम होता है जैसे किसी साहब का बच्चा हो। आगे से खुश होके दादी भी कहती है खुदा की कसम ये हमारा है ही नहीं। तस्दीक कर दी माँ ने भी, दादी ने भी मड्डी पराई है। हर आदमी की तमन्ना ये है अंग्रेज बन जाऊं, अंग्रेज बन के मरूं, अंग्रेजी कपड़े पहनूं, अंग्रेजी बर्तनों में खाना खाऊं। एक दिन लाहौर में पता नहीं बसों की हड़ताल थी, बड़ा रश स्टेशन पे। तो मेरा साथी थोड़ी देर में फिर फरा के आगे कहने लगे जी आज टिकट नहीं मिलता। मैंने क्यों? वो लंबी लाइन लगी हुई है। चल बा, मैंने कहा मुझे पैसे दे मैं लूंगा। वो मैं लाइन में लग गया। चलते 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 जब मैं खिड़की के करीब गया ना, तो एक मेरे से आगे खड़ा था बाबू, उसने और पैसे मांगे होंगे बाबू ने, तो उसने जेब से यहां से निकालने थे, यहां से निकालने थे। मैं मिला हुआ खड़ा था ना, यूं बाबू को उड़ा हुआ और पीछे से पैसे निकाले। मैंने कहा यार यहां खिस्से लगते देखे, यहां लगते देखे, ये सोशलिज्म के दफ्तर पे कहा जाके खिस्सा लगाया। ये अंग्रेजी खान लड़के होते हैं ना। अब सर्दी के मौसम में देखना, असर के बाद पार्कों में ग्राउंडों में यहां डाल लेंगे पीछे चलगोजे या छोले, यूं निकाल। देखने वाले को फिक्रात आती है भैया बदबख्त कहां से निकालता है। कोशिश है हर आदमी की अंग्रेज बन जाए। इस साल से पिछले साल में लंदन में था, वहां अडमरा यूनिवर्सिटी है, मुझे भी वहां बयान के लिए ले गए। तो एक प्रोफेसर बड़ी अच्छी उर्दू बोल रहा था, मुझे कहने लगा पाकिस्तान से आए। मैंने कहा उनने कहा मौलाना अहमद अली, मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मुफ्ती महमूद, इनको जानते? मैंने कहा अच्छी तरह जानता हूं। कसम खुदा की वो अंग्रेज बड़ा ताज्जुब से कहने लगा कि ये बताओ ये वाकई आदमी थे, इंसान थे? मैंने कहा तेरा क्या ख्याल है?
کہنے لگا میں نے لندن اکیڈمی سے ان کی فائل لے کے پڑھی ہے، ملکہ وکٹوریا کی لکھی ہوئی اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی لکھی ہوئی. میرا یہ خیال ہے کہ یہ آدمی نہیں تھے، یہ وہ پہاڑ تھے جن کی چوٹی کو سر نہیں کر سکا. تمہیں کیا معلوم کہ ان حضرات نے کتنی قربانی دی اور بغیر کسی انعام کے، بغیر کسی سلے کے اللہ کے نام پر ایک نہیں لاکھوں نے سر کٹا دیے. سر پہ کب سر بلند، سر پہ کب سر بلند. مولانا آزاد مرحوم ابوالکلام آزاد مرحوم کو ٹیلی گرام ملا کلکتے سے. گھر والی نے ٹیلی گرام دیا میں بیمار ہوں، میرا آخری وقت ہے، میرا منہ دیکھ جاؤ، اپنا منہ دکھا جاؤ، بڑا اشتیاق ہے، بڑی تمنا ہے، آخری وقت ہے، مل جاؤ. مولانا نے جوابی ٹیلی گرام دے دیا، اللہ والی اگر تیرا وقت آ گیا درود شریف پڑھتی ہوئی چلی جا، کلمہ پڑھتی ہوئی رخصت ہو جا، قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی چلی جا. تجھ سے ملنے کے لیے میں انگریز جیسے ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں. تو اللہ اللہ کرتی ہوئی چلی جا، استغفار کرتی ہوئی رخصت ہو جا، انشاءاللہ کل میری تیری حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو خبر دی گئی تیری والدہ کا انتقال ہو گیا. جیل میں رہتے رہتے 11 جنازے گھر سے اٹھے. اطلاع دی گئی ماں کا منہ دیکھ لو، جنازے کو کندھا دے لو. مولانا نے جواب یہی دیا، میری ماں کے اللہ مغفرت فرمائے، درجے بلند فرمائے. ماں کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے انگریز کمینے سے میں ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں. یوں ہی نہیں، دوڑ دوڑ کی بات ہے. میں اس جوان کا تذکرہ کر رہا ہوں جس نے روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھائی. 70,000 شاگرد عرب میں 70,000. خود لکھتے نقشے حیات میں کہ اتنا کھٹن وقت تھا مدینے پاک میں رہنے کے وقت کہ ایک چھٹانک مسور کے دال کا پانی ابال کر گھر کے 11 آدمی پی کے سو جایا کرتے تھے. اور کبھی کبھی بیوی بچے بھوک سے تڑپ اٹھتے. میں مدینے کی گلیوں میں شام کو نکل جاتا، اہل مدینہ کے سبزیوں ترکاریوں کی پھینکے ہوئے مدینے کی گلیوں سے چھلکے اٹھا لاتا. شام کو پانی میں دھو کر بیوی بچے بھی میں بھی ان چھلکوں کو چبا جاتے. پانی پی کر ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے. فتوا دے دیا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. کون ایسے فتوے دے گا آج کل؟ اور پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھ لیا کہ جی عورت کی حکومت جائز ہے؟ اب دیکھ اس طرح بن جا مولوی کو، نہ ہاں کہی نہ کہی. آپ عورت سے پیدا نہیں ہوئے؟ گھر میں بہن بیٹی عورت نہیں ہے، سب کو نکال دیا آپ نے. وہ ایک مولوی سے آ کے ایک عورت نے مسئلہ پوچھا، بیٹا فوت ہو گیا تھا، جی میرا بیٹا فوت ہو گیا، ایسا فتوا دے جو بیٹے کے مال میں سے مجھے زیادہ ملے. انہوں نے کہا 100 روپے لگیں گے. انہوں نے کہا میں لا دوں گی، پکا فتوا دے قرآن میں سے. انہوں نے کہا ہاں قرآن میں سے دوں گا. اس نے 100 روپے لا کے دے دیے. اس نے فتوا دے دیا ما اغنا عنہ مالہ و ماں کا سارا مال ماں کا ہے. مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے فتوا دے دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. یا کراچی میں خالق دین حال میں عدالت لگی، انگریز شیشن بیٹھا، مولانا کو طلب کیا گیا. مولانا تشریف لے آئے. مولانا محمد علی جوہر نے دونوں ہاتھ پیروں پر دونوں ہاتھ رکھ دیا، حضرت کچھ نرم بات کرنا، انگریز کا ارادہ بڑا غلط ہے، سخت سزا کا ارادہ کیے بیٹھے. انہوں نے کہا جی کیسی غلط سزا؟ کہ پھانسی کا ارادہ ہے اس کا. تو فرمایا میں نے فتوا دیا تھا پھانسی دے، میں خود پسند کرتا ہوں پھانسی چڑھ جانے کو، میں نہیں ڈرتا.
तुम होते ये मैं कारी हनीफ होता ना उस अदालत में वो जी तुसी मेरे फतवे का मतलब ही नहीं समझा। 100 चक्कर काट जाता। ये तो इन अल्लाह वालों की शान है। हयात मसरूरी कहता दिल लाई दुख और चल दिले जिड़े कौम च बंदे ने दलेर होंदे। दिल लाई दुख और चल दिले जिड़े कौम च बंदे ने दलेर होंदे। कौन पुछदा कामों ते गिदड़ा नू कद पिंजरे बाल ते शेर होंदे। कोई मौलवी कहते हैं असी कदे नहीं फड़ी गए, सानू कदे नहीं फड़ा नहीं पुलिस, तेरा फड़ के की करेगा तू फड़न जो गई नहीं। इन उलमाए देवबंद का ये सेहरा है। सर देंगे मिर्जाइयत के मसले में, ये देंगे राफजियत कादियानियत के मसले में सर देंगे तो ये देंगे, हर बातिल से हर कुफर से ये टकराएंगे। हमारी रीत है और हमें हमारे बुजुर्गों ने बताया कि इसमें बड़ा मजा आता है। कचा दीन लई दुख चल देने जिड़े कौम च बंदे ने दलेर होंदे। कौन पुछदा कावां ते गिदड़ा नू कद पिंजरे बाल ते शेर होंदे। ईटा बोटियां उसी नू पैंदियां ने जेड़ी बेरी दे नाल ने बेर होंदे। ईटा बोटियां उसी नू पैंदियां ने जेड़ी बेरी दे नाल ने बेर होंदे। कतरा खून ते पानी दा बंद होके मोटी हीरे च लाल ने फेर होंदे। अल्लाह अल्लाह। मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह से अंग्रेज ने पूछा क्या आपने फतवा दिया है कि हमारी फौज में भर्ती होना हराम है? फरमाया हाँ। सिर्फ हाँ ही नहीं कहा, दिया था और यही फतवा देता हूं और यही फतवा देता रहूंगा। वाह मदनी, कसम है परवरदिगार की। 16 महीने हजरत के जूतियों में बैठा। ऐसा मालूम होता था कि अगर उन दिनों में मौत आ जाती तो कौन पूछने वाला था जन्नत में कि तुम किधर जा रहे हो। दिल मानता था। 850 तालिब इल्म सिर्फ दौरे हदीस में था। ये मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालमपुरी मेरी उसी दौरे हदीस की क्लास में थे। हम दौरे हदीस के साथी हैं देवबंद के। कोई बात थी, कोई तालिब इल्म थे, आंसू रुमाल खरीदना पड़ता था हर तालिब इल्म को आंसू साफ करने के लिए। तो शमाइल तिरमिज़ी कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाते थे। वो सीरत के पैकर थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात। तो मौलाना मदनी ने जवाब दिया कि दिया नहीं था, अब भी यही दूंगा फतवा, यही देता रहूंगा। तो अंग्रेज ने पूछा मालूम है इस फतवे की सजा क्या है? उन्होंने कहा सजा देना तेरा काम है, सजा भुगतना मेरा काम, तू बता। कहने लगा इसकी सजा फांसी है। तो मौलाना ने यूं कपड़ा बगल में से निकाल के मेज पे रख दिया। फरमाया ये क्या? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं देवबंद से कफन साथ लेके आया हूं। तकबीर, देवबंद, सर पकड़, सर बुलंद। फरमाया मैं देवबंद से कफन साथ लाया हूं। अजी कफन तो यहां भी मिल जाता। ऐसे मौकों में गवर्नमेंट खुद कफन दिया करती है। फरमाया जिस गवर्नमेंट की सारी उम्र मुखालफत की उसका कफन पहनकर कब्र में जाते हुए शर्म आती है। अंग्रेज के बनाए हुए कपड़े को मैंने सारी जिंदगी इस्तेमाल नहीं किया। अंग्रेज का कफन पहनकर कब्र में जाना भी मैं पसंद नहीं करता। अब तो मानना करोगे कुछ बातें। फरमाने लगे नहीं नहीं, हरी है शाख तमन्ना, हरी है शाख तमन्ना, अभी जली तो नहीं, और जिगर की आग दबी तो है बुझी तो नहीं, जफा की तेग से गर्दन वफा शारों की कट
मैदान मगर झुकी तो नहीं। नारे तकबीर, नारे देवबंद, सर पकड़ सर बुलंद, नारे तकबीर। अंग्रेज के दौर में मौलाना याह्या अली पटना वाले बुजुर्ग हैं उलमाए देवबंद में से, गिरफ्तार कर लिए, केस चलाया बगावत का, फांसी का हुक्म हो गया, कोठड़ी में बंद कर दिया फांसी की। सुबुडन जेल ने गवर्नमेंट बरतानिया को, अंग्रेज को खबर दी कि ये कोठड़ी जो है फांसी की, इसमें तो लोग मर जाया करते हैं, नीम मुर्दा हो जाते हैं, रंग पीले पड़ जाते हैं, लेकिन ये मौलवी जब से इस कोठड़ी में हम इसको लाए हैं फांसी वाली में, इसका रोज बरोज वजन बढ़ रहा है, इसके चेहरे पे निखार आ रहा है, इसका हुस्न को बाला हो रहा है, इसका डॉक्टरी मुआयना रोज कराता हूं, मैं नहीं समझ सका क्या वजह है। आखिरी अंग्रेज गवर्नमेंट की टीम आई और मौलाना को बाहर निकाला और निकाल के पूछा कि मौलाना हमारे डॉक्टर भी आजिज हैं, ये रोज एक शेर आपका वजन बढ़ जाता है, ये तो ऐसी जगह है जहां बड़ों बड़ों के वजन कम हो जाते हैं, कहीं तो पहले ही मर जाते हैं, यूं ही कानून लटकाने पड़ते हैं, पीला रंग हो जाता है, और आपके चेहरे पे माशाल्लाह रौनक आ रही है, निखार आ रहा है, चेहरे पे रौनक दोबारा हो रही है, क्या वजह है? मौलाना ने फरमाया असल वजह बताऊं? कि हाँ बताओ। कि मैं जब से कुरान पढ़ने लगा हूं ना, और जब से ये ऐत पढ़ी है, मुझे शहादत का बड़ा शौक है, जब से तुम यहां फांसी कोठरी में लाए हो मैं खुश हो रहा हूं, आज शहीद होऊंगा, आज अल्लाह की हुजूर में हाजिर होऊंगा, आज मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करूंगा, आज सहाबे किराम की मुलाकात करूंगा, तो मुझे तो खुशी हो रही है ऐसी जैसी शादी की खुशी होती है। और कहने लगा वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह फरमाते हैं मेरे नाम पे मर मिटने वालों, मेरे नाम पे जान देने वालों, मेरे नाम पे सर कटाने वालों, मेरे नजदीक तुम इतने ऊंचे हैं, पूरी कायनात को मैं हुक्म देता हूं, तुम्हें इस मरने वाले को मुर्दा कहने की इजाजत नहीं। मौलाना जाफर थनेसरी सारे कह दो रहमतुल्लाह अलैह। मेरी राजपूत बिरादरी का जवान है, जिला करनाल तहसील थरेसर का जिम्मेदार है बड़ा। मौलाना महमूदुल हसन हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पे बैठ कर बैठा। अल्लाह अल्लाह, अंग्रेजों को पता चल नहीं था। आजकल तो मुरीद इसलिए बनते हैं ना लोग कि हजरत से असल तो खिलाफत मारूंगा, असल तो हजरत से खिलाफत मारूंगा, वरना माल की आमद में तो हिस्सेदार बनूंगा ही। पहले जमाने में लोग बुजुर्गों की ज़ियारत के लिए जाया करते थे, बड़ा बड़ा सफर करके मिलने के लिए जाते थे, मसाइल मालूम करने जाते थे। अब पीर साहब का खुद खत आता है कि मुझे दौरा उठा हुआ है, फला दिन फला तारीख में मैं तेरे दरवाजे पे हो रहा हूं, जूते तैयार रखना। खुद दौरा बनाते हैं, फला दिन फला जगह पहुंचेंगे, फला दिन फला जगह पहुंचेंगे, फला दिन फला मुरीद की ऐसी तैसी फेरेंगे। राजपूत बिरादरी का जवान, हमारी बिरादरी में या तो कोई इधर लगता नहीं, जो लगता है ना फिर लो लंगर होता है। हाँ, मौलाना अब्दुल कादिर साहब सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। तुम्हें पता भी नहीं मैं कितने बड़े आदमी का नाम ले गया। मैंने उस जवान का नाम लिया है जो अताउल्लाह शाह बुखारी मरहूम का भी पीर था। मौलाना हबीबुल्लाह, मौलाना अब्दुल्ला, हजारों, मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी, सारों का पीर था मौलाना अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह। इतना बड़ा वली खुद लिखते हैं कि जब वहां ये जिला सरगोदे में ढूंढिया की जगह है, यहाँ के रहने वाले थे, तो अल्लाह अल्लाह सीखने के लिए मौलाना अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पहुंचे। न वहां खाने का इंतजाम, न पकाने का इंतजाम,
खुद लिखते हैं कि एक मुरीद मकई का आटा यूं ही तवे पे गरम सा करे और दे दे। एक दिन मैंने कहा दिया यार पका तो दिया कर। कहने लगा चल बैठ, तुझे किसी ने बुलाया? तेरा क्या ख्याल है ससुराल में आया हुआ है? फरमाते हैं मैं ना बोला, वो कच्चा आटा ही भागा। 7 बरस गुजर गए। कसम परवरदिगार की, हजरत जयपुरी फरमाते हैं पेट में कीड़े पैदा हो गए कच्चे आटे की वजह से, जो नींद नहीं आने देते थे। 7 बरस तक यूं ही कच्चा आटा भागा। वो कई मेरे पास आ जाते हैं, अब जी वो जरा कुछ आपसे फैज लेना चाहता हूं। एक दिन वो भी आया था तुम्हारा पीर सिपाही। पीर सिपाही अंदाजा लगाओ भला, जब ये सारे सिपाही जब पीर बन गए तो ये सारे जेब कुतरे अब दाल नहीं। पीर सिपाही, और मैं नाम नहीं लेता, बड़े बड़े मौलानाओं की औरतें गई दम कराने, देवबंदियों की या हदीसों की, और दूसरे तो थे ही मुश्तरका खाता। और वो ऐसा शैतान था, लाउड स्पीकर के सामने बिठा के लाखों को स्पीकर की तरफ मुंह करके कहता था अपनी अपनी खोल दो। जिसका कौम के पीर सिपाही बन जाए उस कौम का फिर यही हाल होना। मौलाना अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं इतनी गुर्बत थी, बहुत पुराना कूड़ी पे फेंक दिया हुआ। मौलाना लिखते हैं मेरी निगाह चढ़ गया, मैंने उसको उठा के नहर में धो लिया और सुई लेके मैंने उसको 3 दिन में गांठा। 3 दिन में गांठा, 14 साल उसी में गुजार दिए। अब दिल तो मेरा भी करता है वली बन जाऊं, तेरा भी करता है वली बन जाऊं, ये पर कच्चा आटा तेरा बाप फेंकेगा। इतना आसान नहीं है जितना हमने समझा हुआ है। कौन 14 बरस फटे हुए कंबल में गुजारेगा? कहां से वो वली बन सकते हैं? न इतनी मुशक्कत उठाए न वो बात हम में आए। फिर पता है कितना बड़ा वली बना। और वाहे सलासा में लिखा है कि एक सरकारी आदमी जो मुलाजिम था उसके पास एक कत्ल की फाइल थी, पूरी फाइल केस की। साइकिल से बड़ी सवारी नहीं थी उस दौर में, वो पूरी फाइल गिर गई। अब यहां तक नौबत आ गई या तो फाइल मिले वरना जिससे गुम हुई उसी को फांसी लगा दो। इतना परेशान जिसकी इंतहा हो गई। बड़े बड़े बुजुर्गों के यहां गया दुआ कराने, ऐसे मौकों में कहा ना जाए आदमी। तो किसी ने बता दिया यार रायपुर भी चला जा, हजरत साहब से दुआ करा। अब वो गया। पहले लोगों में अदब बड़ा होता था, हजार का मजमा बैठा रहता था, अल्लाह वाले कुछ बात करते थे, सब सुनते थे। अब हम तो इतने बड़े वली हैं जो हमारी चारों तरफ आ जाते हैं ना, थोड़ी देर में सर को पीटते, सब हमारा दिमाग खा जाते हैं। अदब मांगे रहा, बोलना ही नहीं वो। तो हजरत साहब फरमाने लगे भाई आज तो मिठाई देखो ना कौन सी दुकान पे अच्छी बनती है। सहारनपुर शहर की बात, रायपुर बस्ती है बाहर। भाई मिठाई कौन सी दुकान पे अच्छी बनती है? किसी ने कहा उस दुकान पे, किसी ने कहा उस दुकान पे। तो हजरत साहब फरमाते हैं भाई एक सरगोजे वालों के नाम से भी दुकान है ना, उनके यहाँ बालूशाही बड़ी अच्छी बनती है। अच्छा ये जो था ना दुआ कराने वाला, ये कहने लगा लो बुरा हाथ आ गया, न मिन्नत करनी पड़े न खुशामन करनी पड़े, दुर्वेश है फकीर है, पता नहीं कितने साल हो गए मिठाई खाए हुए, मिठाई लाऊंगा खुद ब खुद दुआ आ जाएगी। वो उस दुकान पे गया, उसने कहा भी तुम्हारे यहाँ बालूशाही अच्छी बनती है, सुना कि हाँ साहब अच्छी होती है, कि दिखाना। उसने कागज पे रखकर जो एक बालूशाही दी, ये कागज उसकी फाइल का था, ये कागज उसकी फाइल का था। वो कहने लगा इसके साथ का और कागज के साथ भी रद्दी की टोकरी में देख लो, आज हमारा सारी फाइल मिल गई। अब हम तो कोई दूसरे होते ना तो हम कह देते इल्म गैब था, हम तो नहीं कहते। एक दिन गाड़ी में एक पीर से मुरीद मिला, हाल पूछा। पीर मुरीद ने कहा जी मेरी भैंस मर गई। वो कहने लगा तुझे मेरा खत नहीं मिला? कि नहीं जी, कि मैंने पहले खत लिखा कि तेरी भैंस मरने वाली है। अच्छा वो प्लेथन लगा रहा था, मैं मौलवी कैसे चुप रहूं?
मैं अपनी सोटी लेके आहिस्ता आहिस्ता करीब होते होते उस मरीज के पास जा बैठा। मैंने कहा हजरत साहब से यूं पूछ लो, भैंस के मरने का ही पता है या अपना ही पता? आप तो बताओ किस दिन मरोगे? भैंस के मरने का पता चल गया और अपने मरना नहीं बताते। मौलाना थानवी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, थाने बौन में एक नजूमी पंडित आ गया। वो कहने लगा कल की बात बता दूं, कल की बात बता दूं। किसी ने आके हजरत से अर्ज कर दिया कि हजरत एक पंडित फिर रहा है जो कहता है मैं कल की बात बता दूं। पर मैं पकड़ कर यहां ले आओ, पकड़ कर ले आए। पूछा हजरत ने पंडित जी क्या कहते हो? जी मेरे पास इल्म नजूम है, मैं कल की बात बता दूं। अब मौलाना के पास रखा हुआ था कि सोटा यूं उठा लिया कि इसको देख रहे हो? कि हाँ देख रहा हूं। कि कल तो दूर रहा, ये बताओ तुम्हारे सर में ये लगता है कि नहीं? अब उसने जाना जो ना करूंगा पड़ा से मारेगा और ना करूंगा ये परे को रख देगा। इनने कहा हजरत इसका तो पता नहीं चलता। फरमाया गधे, आंखों से देख रहा है इसका पता नहीं, कल का तुझे कैसे पता? इन लोगों को क्या है, यूं ही लूटते रहते हैं। ईमान कमजोर है, लोग फांसी पे चढ़ते रहते हैं। जून का महीना था, कितने सालों की बात है। कारी न्याज साहब मेरे दोस्त हैं, हैंड बल्लों के इलाके में रहते हैं। अनारकली में असर के बाद हम चले गए। एक ने फुटपाथ पे बड़ा मेला मजमा लगाया हुआ, वो यूं हाथ देख के तकदीर बतावे लोगों की। और ये जो अंग्रेजी पढ़े हुए हैं ना, कुरान पे यकीन नहीं करते, वो जो कुछ बकते हैं। बड़े बड़े लिखे बड़े लोग थे। अब वो किसी को बता रहा था कि तेरी नौकरी अच्छी लग जाएगी, वो बड़ा खुश होके जा रहा था। और किसी को वो कहता था तेरी फर्स्ट क्लास लेडी से शादी होगी, वो बाबू तो चौड़ा ही हो जाता था। मैंने अपने दोस्त से कहा यार मैं भी हाथ दिखाऊं। लगा नहीं फसाद हो जाएगा। मतलब क्यों फसाद होगा, ये सारी दुनिया दिखा रही है, मेरे हाथ दिखाने से फसाद होता है? 1 रुपया दे मुझे निकाल के, मैंने रुपया देना। मैंने जाके यूं बड़ा घुस के गया लोगों में से, मुश्किल से यूं नीचे गोडे रख के यूं बच्चों की तरह चल के गया मैं। और मैंने जाके मैंने कहा जी 100 रुपया। उसने ले लिया। फिर मैंने कहा मेरा हाथ देखो, मेरी शादी हो सकती है कि नहीं? उसने कहा यहां अच्छे भले नू लब दी। इसे कौन देगा? मेरा हाथ अच्छी तरह देखा भी नहीं, यूं झटक के कल होना है तेरी शादी नहीं होनी। मैंने कहा तेरे बाप के 8 बच्चे खेल रहे हैं। उसका खेल ही खत्म हो गया, सारे पजामों वाले पड़गड़ पड़गड़ भागे। ये ज़हनियत है, ये इल्मियत है। अंदाजा लगाओ, कई चिड़िया पर्चे खींच रही है इंसान के मुकद्दर के। लाहौल वाला अर्ज कर रहा था मौलाना जाफर थनेसरी, सारे कह दो रहमतुल्लाह अलैह, जायदाद सारी कुरक कर दी, नीलाम कर ली और मौलाना को गिरफ्तार कर लिया। कसम खुदा की, मौलाना की बीवी के सर के बाल पकड़कर घसीट के काफरों ने बाहर फेंका। छोटी छोटी मासूम बच्चियों को धड़ाम धड़ाम से बाहर फेंका। मौलाना फरमाते हैं जब गिरफ्तार करके लेके चले, एक फिक्र दिल में आया कि कैसे वक्त पास होगा, अकेला हूं। अगर अंबाले की जेल में जब मैं गया, आगे जाके क्या देखता हूं कि वही मौलाना याहिया पटना वाले और मौलाना हुमायदुल्लाह सूरत वाले 2 बुजुर्ग बैठे हैं। मैंने तो सिजदा शुक्र अदा किया कि अब अच्छी कटेगी। 2 पहले बैठे हैं, एक मैं आ गया, अब हम 3 हो गए। तो अंग्रेजों ने हमारे पैरों में 10-10 शेर लोहे के कड़े बनाकर डाल दिए और लाहौर की तरफ चलाया। घोड़ों को मारने वाले चाबुक मार मार के चलाया, पैदल चलाया। मौलाना जाफर थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब नमाज का वक्त आता, हम आंखों में इशारे करके जमीन पे बैठ के तयम्मुम करते और हम तीनों नमाज पढ़ते। जब रुकू करते, 4-4 अंग्रेज पूरी ताकत से कोड़े मारते, चाबुक मारते। जब सजदे में जाते, 4-4 अंग्रेज पूरी ताकत से हमारी कमर पे कोड़े मारते। और मौलाना लिखते हैं हम सजदे में इतना लंबा सजदा करते कि सुबहान रब्बियल आला 70 दफा कहते। रुकू में
सुभान रब्बियल अज़ीम भी 70 दफा। और यूं फरमाते हैं जो उस सजदे में आया मजा आया था वो फिर सारी जिंदगी में नहीं आया, वो मजा फिर कभी आया ही नहीं। मौलाना अब्दुल गनी साहब सारे कह दो रहमतुल्लाह अलैह, चंद महीने हुए रेमियार खान शहर का एक सादा सा मौलवी और कुरान का मुफस्सिर, मगरिब की जमात खुद कराई, 2 सुन्नतें पढ़ने लगे, पहली रकात के पहले सजदे में ही मौत आ गई, वुजू के साथ सुभान रब्बियल आला पढ़ते हुए। और कई साल हो गए, यहाँ मुल्तान के अखबारों में आया था कि यहाँ एक बहुत बड़ा अफसर लड़की के साथ जिना करता करता उसके ऊपर ही मर गया। शराब पीते हुए लोग मर रहे हैं, हराम खाते हुए लोग मर रहे हैं, जिना करते हुए लोग मर रहे हैं, और दिल करता है कि सजदे में मौत आ जाए। और मस्जिद में तो आता नहीं है, सजदे में मौत कैसे आ जाएगी? दिल तो तुम्हारा भी करता है, मेरा भी करता है कि सजदे में मौत आए, पर वो मौत वाला सजदा कौन करे? आदमी नमाजी नहीं मरता, 2 दिन पहले, 8 दिन पहले, महीना पहले बेनमाज हो जाता है, बेनमाज मर रहा है। फिर चलो मैंने माना तुम में बड़े बड़े हाजी बैठे हैं, नमाजी बैठे हैं, लेकिन हम हालत ये बनी हुई है, बड़ा नमाजी है, बड़ा हाजी है, बीवी की गोद में मौत आई वो बेनमाज, दी की झोली में मौत आई वो बेनमाज, बेटे के हाथ में मौत आई बेटा बेनमाज, दामाद के हाथ में मौत आई दामाद बेनमाज, डॉक्टर के हाथ में मौत आई डॉक्टर बेनमाज, नर्स के हाथ में मौत आई नर्स बेनमाज, अस्पताल में मौत आई मैयत को बाहर खींच कर लाने वाले बेनमाज, गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर बेनमाज, फिर गाड़ी में से तेरी मैयत को घसीट कर घर में ले जाने वाले बेनमाज, तेरे कफन का इंतजाम करने वाले बेनमाज, तेरे गुस्ल का इंतजाम करने वाले बेनमाज, सबसे पहले घर से तेरे भांजे भतीजे बेटे जनाजा उठाने वाले बेनमाज, तेरी कब नमाज जनाजा में शामिल होने वाले अक्सर बेनमाज, तेरी कब्र खोदने वाले बेनमाज, तेरी कब्र पर मिट्टी डालने वाले बेनमाज। ओ हाजी ओ नमाजी, मैं मानता हूं तू बड़ा नमाजी है, बड़ा हाजी है, पर मुझे इतना बता दे ये इतने बेनमाजी तुझे जन्नत में कब जाने देंगे? नमाजियों के हाथ की तुम्हें रोटी नहीं मिलती। हमारे सामने मिसाल है, किबला मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी में बेनमाज के हाथ का टुकड़ा नहीं खाया, पानी नहीं पिया। तुम कहते हो गए जी इन्ह लोग का खलीफे होंगे, बड़े नमाजी होंगे, वो पका देंगे हो सब। नहीं, इम्तिहान भी हुआ। कराची से समुद्री जहाज स्टीमर जहाज में सवार हुए, हज के लिए जा रहे हैं, जहाज का रोटी पकाने वाला अमला बेनमाज है। 13 दिन में जहाज लगा जद्दा, नमाज तो उन्होंने न पढ़ी और 13 दिन लगातार फाका लाहौर ही नहीं करती, 13 दिन का फाका भुगता दिया। असल तो हमारे घरों का भी यही हाल है, घर वाले ये नमाज पढ़ती। और फिर एक और आदत पड़ी है, सुबह को चौखट के पास जाके जैसे नौकर नहीं करता, रोटी पकाने की तकलीफ ना करना, होटल से खा लो। और ये होटलों पे जो छोकरे आटा गूंथते हैं ना, मलते हैं, पता है कभी यूं आगे से खुजाया, कभी यूं पीछे से खुजाया, नमक डालने की जरूरत ही नहीं रहती। ऐसी सूरत में हम वली बन सकते हैं। खुशफहमी में मुब्तला है कि मैं वली। मौलाना जाफर तनेसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लाहौर हमें ले आए और हमारे पास एक कागज परवाना लेकर चपड़ासी आया जिसमें लिखा था मौलवियों फलां दिन तुम तीनों को फांसी दी जाएगी। वो अभी वहीं खड़ा था, इन्होंने पढ़ लिया, तीनों मौलवी आपस मुबारक हो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब वो पर्चा लाने वाला परेशान, वो कहने लगा मौलवियों ये फांसी का पर्चा है, शादी का कार्ड नहीं है। तुम उछल रहे हो, तुमसे पढ़ना नहीं आया, शायद लाओ मैं पढ़ के सुना दूं। फरमाया हमने पढ़ लिया, इसी के लिए तो जद्दोजहद हो रही है, इसी के लिए तो सारी मेहनत हो रही है। इंतजार है इस घड़ी के, कब वो घड़ी आए और कब अपने रब के हुजूर में जाए। मौलाना जाफर तनेसरी रहमतुल्लाह अलैह खुद लिखते हैं मुझे एक पिंजरे में बंद कर दिया जिसमें नोकदार तार लगाए,
نہ میں جھک سکتا تھا، نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا، نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا، ہر سانس میں درود شریف پڑھتا رہا، اور نیت یہ تھی میرا دم نکلے گا تو میرے زبان پہ درود شریف ہوگا، انشاءاللہ میں کامیاب ہو کے جاؤں گا۔ میں درود شریف پڑھتا رہا۔ اچانک مجھے چکر آیا، میں نوکدار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا، مجھے زیارت ہو گئی۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے لیے پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل اور چوچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ پرندے بھی ایسے لوگوں کی قبروں کو تلاش کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا حق نواز مرحوم کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، بڑی زیادتی ہوئی۔ میں کہتا ہوں شیخ الہند نے شہادت کی دعا مانگی، عطا اللہ صاحب بخاری نے مانگی، مفتی محمود نے مانگی، مگر اس جوان نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے دعا مانگی، پتہ نہیں موچی والے کے تھانے میں جب الٹا لٹکا کے مارا، جب مانگ لی، یا میاں والی کی جیل میں مانگ لی، ادھر دعا مانگی، ادھر منظور ہو گئی۔ عرض یہ ہے ایک نہیں دو نہیں، علماء دیوبند کی تو یہ عادت ہے تکلیفیں اٹھانا، قربانیاں دینا۔ عزیز طالب علموں، اپنے بڑوں بزرگوں کے راہ پہ چلو، علم دین حاصل کرتے وقت ادھر ادھر دھیان نہ کرو۔ نہایت انعامات کے ساتھ تمہارا وقت ہے ابھی سے قیمتی بناؤ، اور میرے لیے بھی دعا کر دیا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلمے اور ایمان والی موت عطا فرمائے۔ مریض ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ اس خیر المدارس کے مدرسے، مرکزی مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ تمام طلباء کو علم بعمل نصیب فرما، اساتذہ کرام کو اخلاص اور اپنی رضا نصیب فرما۔ معاونین اور خدمت گزار حضرات کے مال و جان میں کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اساتذہ کے درجے بلند فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی آبا و اجداد کی مغفرت فرما، دوست احباب کے مال و جان میں برکت عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔